पाउल एठारे स्वर्गीय जेरुसलाम विषय कहउछंती जहा अनंतकालीन जहा आत्मिक जोठारे आमे अनंत काल रहिबा। जो माने प्रभु जीशुंक ठारे विश्वास करती से माने आउ दासत्व जुआली रे बंधा नुहंती। से माने मुक्त, से माने ईश्वरंक अनुग्रह और दया रे अनंत काल तांको सहित स्वर्ग रे रहिबे। जीशुंक मधुर वाक्य चला पथे साजे दीप आमरी चरण पाई अलिभा आलोक देई जीवनर प्रतिपादे जीवनर प्रतिपादे पढ़ाई से सत्य पथ प्रदर्शिका से जे पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका। प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। प्रभु जीशुंक मधुर नाम रे आपन को पथ प्रदर्शिका कार्यक्रम को स्वागत करूअछि। आपन किपरि अछंती? मोर विश्वास प्रभुंक दया और अनुग्रह रु आपन निश्चय भल थिबे। आपन नियमित आम कार्यक्रम देखुछंती, शिक्षा लाभ करूछंती और आत्मिक जीवन रे बढ़ुछंती, सेथिपई मु विशेष आनंदित। आपन को मतामत निश्चय आमको टीवी स्क्रीन रे दिया जाइथिबा फोन नंबर रे जणाइबे। आमे आपन को फोन कॉल रो अपेक्षा रे अछु। आपन को मध्यरु अनेक आम सहित फोन रे जोगाजोग करूछंती, मु से मान को धन्यवाद दिए। जदि के पर्यंत आम सहित फोन रे जोगाजोग करिना हंती आज ही करंतु। ए कार्यक्रम मध्य देई पुणी थरे आपन को सहित साक्षात करिवार सुजोग पाइथिबारु प्रभु को धन्यवाद दिए। प्रभु आपन को बहुल भावे आशीर्वाद करंतु। आमे आलोचना करूथिलु जे पाउल स्वाधीनता विषय कहउछंती। प्रभु जीशु को आमे विश्वास करिबा द्वारा प्रभु जीशु आमको पापर बंधन रु मुक्त करियछंती, संपूर्ण स्वाधीनता देइछंती। आज आमे लक्ष्य करिबाकु जिबा जे पाउल एहाकु स्पष्ट करिबाकु जाई सिनय पर्वत हागार और सारांक दृष्टांत देउछंती। हागार और सारा से माने किपरि दुईटी व्यवस्था को प्रकाश करुथिले। हागार व्यवस्था को और सारा ईश्वर को प्रतिज्ञा और अनुग्रह को प्रकाश करुथिले। हागार दास थिले, जहा करिबा पई नाको कुहा जाए केवल ताही से करिथिले। दास ठारू बाध्यता दाबी करा जाए, कारण से व्यवस्थार अधीन से निज इच्छा अनुसार किछि करि परिबो नाही। पाउल एठारे व्यवस्था उत्तम विषय नुहे बोली कहू नाहंती, किंतु व्यवस्था मुक्त करि परिबो नाही। सारा नूतन नियमर निदर्शन ईश्वरंक और मनुष्य मध्य एक नुआ संपर्क विषय कहे। पाउल एठारे स्वर्गीय जेरुसलाम विषय कहउछंती जहा अनंतकालीन जहा आत्मिक जोठारे आमे अनंत काल रहिबा। जो माने प्रभु जीशुंक ठारे विश्वास करती से माने आउ दासत्व जुआली रे बंधा नुहंती। से माने मुक्त, से माने ईश्वरंक अनुग्रह और दया रे अनंत काल तांको सहित स्वर्ग रे रहिबे। आमे कोन स्वर्ग रे अनंत काल रहिबाकु चाहूचु कि? तबे आसंतु ए संपर्क रे अधिक आलोचना करिबा पूर्वरु एक भक्तिमूलक गीत सुनिबा। शिशु परी ए जीवन जे करे काल खेपण मिले तांको स्वर्ग स्थान आत्मा रे जे दिनहीन शुद्ध जांत करण जाए से स्वर्ग भुवन। धार्मिकता पाई जी भोगे ताड़ना कषण पाए से स्वर्गे विश्राम करे जदि जेउ जन पितांक इच्छा साधन तांक पाई स्वर्ग धाम छुंची छिद्र दे ओट जाई पारे
जा हे मानव गण मानि जा हे मानव गण सरग राइज जीवा पाई बंधु नुहई सहज सरग राइज जीवा पाई आसतु वर्तमान आम प्रभुंर वाक्य मध्य को जावा। आज आम गालातीय पत्रर 4 पर्वर 28 पदरू आरंभ करी 5 पर्वर 4 पद पर्यंत अध्ययन करने निमंते जावा। तेबे देखंतु 4 पर्वर 28 पदरे एहिपरि लेखा अछि, हे भाई माने तुम्हें माने जिसाहाकंक परि प्रतिज्ञार संतान। आज मध्य ख्रीष्ट विश्वासी माने प्रतिज्ञार संतान। आममानकर जन्म एक नूतन जन्म जहाँकि ईश्वरଙ୍କ प्रतिज्ञा उपरे विश्वास करने द्वारा आम्भे माने प्राप्त होइथाउ। कारण जोहन 3 पर्वर 16 पदरे लेखा अछि, कारण ईश्वर जगत को एड़े प्रेम कले जे से आपणार अद्वितीय पुत्र को दान कले, जेपरि जे केही तांठार विश्वास करे से विनष्ट न होई अनंत जीवन प्राप्त हुए। ईश्वर कहिअछन्ति जे जदि आमे से ख्रीष्टठार विश्वास करू ताहले आममाने नूतन जीवन लाभ करिबा। सेतिमाई पितर ताहाक प्रथम पत्रर प्रथम पर्वर 23 पदरे एहिपरि प्रकाश करन्ति, जेणु तुम्हें माने क्षयणीय बीजरू नुहे बरं अक्षय बीजरू अर्थात ईश्वरଙ୍କ जीवंत और चिरस्थायी वाक्य द्वारा पुनर्जात होइअछ। यापरे 29 पदरे लेखा अछि, किंतु शारीरिक स्वभाव अनुसार जे जात से जेपरि से समय आत्मांक प्रतिज्ञा अनुसार जे जात तांकु ताड़ना करुथला सेहीपरि एबे मध्य घटुअछि। आज अनेके ईश्वरଙ୍କର ସେହି अनुग्रहर सुसमाचार को घृणा करନ୍ତି, अनेक मध्य विश्वास करନ୍ତି ନାହିଁ, अनेके समालोचना करନ୍ତି, अनेके ଏହି अनुग्रहर सुसमाचार आउ किछि जोग କରିବାକୁ चाहନ୍ତି। मात्र आपण ख्रीष्टଙ୍କ सुसमाचार किछि जोग करिपारिबे ନାହିଁ कि तांकठारु अधिक किछि साधन करिपारिबे ନାହିଁ। तेबे जेतेबेले मोर जणे बंधु प्रथम करी प्रचार कार्य निमंते हस्तार्पित हेले, से भाववाणी उपरे एक संवाद परिवेषण कले आउ एहीपरि मंतव्य देले जे भाववाणी उपरे प्रचार मते समस्या पकेइब। तेबे सेही सभा भंग हेबा परे जणे प्राचीन तांको निकट को आसी तांको कहिले, वर्णन मगिए आपण भूल करिसंती, भाववाणी उपरे प्रचार आपण को केबे हेले समस्या पकेइब नाही। प्रकृति में आपण साधारणतः एक उत्तम लोकदल पाइबे, लोक माने भाववाणी शुणा पसंद करती, किंतु आपण जदि ईश्वर अनुग्रह विषय प्रचार करेंगे ताहले आपण समस्या पड़े। यही कारणरू सुसमाचार प्रति अवहेला प्रदर्शन करा जाई अछि, जेपरिक आज मध्य करा जाए। आज सुसमाचार विषय रे अति अल्प शुणा मिले, जहाँकि ईश्वरଙ୍କର पवित्र अनुग्रह विषय नहीं प्रचार करा जाए। आउ से जानते कहीं सेपरी हुए। आपण जदि ताहा प्रचार करती ताहले आपण अनेक प्रकार समालोचनार सम्मुखीन हेबे। लोके मध्य मोते प्रवर्तांती जे मु जेपरी किछि करे अथवा अन्यान्य विषयरू किछि अन्वेषण करे, पवित्र आत्मांक ठारू अन्वेषण करे किबा किछि विषय ग्रहण करबा निमंते किछि पूजा विधि मध्य देई गति करे, जहाँकि मु पाई नथिली जेतेबेले मु ख्रीष्टଙ୍କ ठारे विश्वास कले। किंतु प्रिय बंधु, एपरि कहिबा हेउछि ख्रीष्टଙ୍କୁ जणे अभिशप्त बोली कहिबा। से आपणक निमंते जहाँ साधन कले तहिरे किछि जोग करिबा हेउछि ताहांकर क्रूश्य मृत्यु को व्यर्थ करिबा। ख्रीष्ट आम्मानक निमंते अभिशप्त हेले, किंतु से आपणक निमंते जहाँ साधन कले ताहा जदि आपण ग्रहण न करती ताहले आपण निजको निर्दोषी और ताहांको दोषी बोली कहती। पाउलंकर एही सबु वाक्य से दिन जेपरि सेही लोकमानक निमंते प्रयोज्य थिला, आज मध्य आम्मानकर समय निमंते प्रयोज्य। पाउल कहती, किंतु शारीरिक स्वभाव अनुसार जे जात से जेपरि से समय आत्मांक प्रतिज्ञा अनुसार जे जात तांकु ताड़ना करुथला सेहीपरि एबे मध्य घटुअछि। स्वाभाविक मनुष्य ईश्वरଙ୍କ अनुग्रहर सुसमाचार को घृणा करे। प्रिय बंधु, यही सुसमाचार प्रति आम्मानक मनरे घृणाभाव रहिअछि, कारण यह आम्मानक ठारू किछि विषय आवश्यक करे नाही, बरं यह ख्रीष्टଙ୍କୁ महिमान्वित करे और आम्मानकर चक्षुको ताहांक आड़को टाणी नहीं जाए। ख्रीष्ट आपणक निमंते सबकिछि साधन करिअछन्ति। से व्यवस्था अनुଯାयी समस्त धर्मकर्म साधन करी आम्मानक निमंते प्रायश्चित बलि स्वरूप होइअछन्ति। से आम्मानक जीवनरू अधिक किछि आशा करती नाही, मात्र से चाहती आम्मानकर विश्वास। जदि आमे सेही ख्रीष्टଙ୍କ ठारे विश्वास करू, अर्थात से जे मोर पाप निमंते क्रूसार्पित हेले
ଓ ମୋତେ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଧାର୍ମିକ କରି ଗଣିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ପୁନରୁଦ୍ଧିତ ହେଲେ, ଏହା ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ହେତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣିତ ହେବା ଓ ତାହାଙ୍କ ସନ୍ତାନତ୍ୱର ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ତେଣୁ ଆସୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଅବିଶ୍ୱାସ ନ କରି ବା ତାହାଙ୍କର ସୁସମାଚାରକୁ ନେଇ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ତାହାଙ୍କର ସେବକ ସେବିକାମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା ନ କରି ସରଳ ବିଶ୍ୱାସରେ ସେହି ସୁସମାଚାରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ତାହେଲେ ଆମେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ରକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଓ ସେହି ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବା। 4 ପର୍ବର 30 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ମାତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର କ'ଣ କୁହେ ନା, ଦାସୀ ଓ ତାର ପୁତ୍ରକୁ ବାହାର କରିଦିଅ, କାରଣ ଦାସୀର ପୁତ୍ର ସ୍ୱାଧୀନ ସ୍ତ୍ରୀର ପୁତ୍ର ସହିତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବ ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଈଶ୍ୱର ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଓ ମୋତେ କହନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଧିବିଧାନ ବା ନୀତି ନିୟମ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଓ ତାହାଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦିଅ। ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ପରିତ୍ରାଣର ଅଧିକାରୀ ହେବ। ଏହାପରେ 31 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଅତଏବ ଭାଇମାନେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଦାସୀର ସନ୍ତାନ ନୋହୁଁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧୀନ ସ୍ତ୍ରୀର ସନ୍ତାନ। ଅବ୍ରାହମ ହାଗାର ଓ ସାରା ଉଭୟଙ୍କର ପୁତ୍ରକୁ ପାଇପାରିନଥିଲେ। ତାହାଙ୍କୁ ଏକ ପୁତ୍ର ପସନ୍ଦ କରିବାକୁ ଥିଲା। କାରଣ ପାଉଲ କହନ୍ତି, ଆପଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଅନୁଗ୍ରହ ଉଭୟ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ କ'ଣ ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନା ନିଜର ଧର୍ମକର୍ମ ନେଇ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି? ମାତ୍ର ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ କେବେ ହେଲେ ନିଜର ଚେଷ୍ଟାରେ ବା ଧର୍ମକର୍ମ ନେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୋଇପାରିବେ ଓ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବେ, ଯେହେତୁ ସେ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେହି ସମସ୍ତ ସାଧନ କରିଅଛନ୍ତି। କାରଣ ଆପଣ ତାହା ସାଧନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଆସୁ ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ଅଧିକାରୀ ହେଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 5 ପର୍ବ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଏହି 5 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ପଦରୁ 15 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ଯିବା ଯେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୂଚୀକୃତ ହେବା, ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନଯାପନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରୁ ପତିତ କରାଏ। ଆଜି ଆମେ ଏହି ଗାଲାତୀୟ ପତ୍ରର ତୃତୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟକୁ ଆସୁଅଛୁ। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ଯାହାକି ପାଉଲଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭୂତି ଥିଲା ତାହା ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ତାହା ଜାଣିବା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହାପରେ ଆମେ ଧର୍ମତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ହେବାର ବିଷୟ, ଯାହାକି ପାଉଲ କହନ୍ତି ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହେବା ଉଚିତ ଓ କେବଳ ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସୁସମାଚାରରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି 5 ପର୍ବରେ ଆମେ ଏକ ବ୍ୟବହାରିକ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟକୁ ଆସୁଅଛୁ, ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ରୀକରଣ। ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବା ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ରୀକୃତ ହେବା। ସେ ଯାଉନା କାହିଁକି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କହେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେହି ପବିତ୍ରତା ସ୍ୱରୂପ ହେଲେ। ତାହା ହେଉଛି ଯେ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି। ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେତେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉନା କାହିଁକି ବା ଯେତେ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନା କାହିଁକି, ଆମେ କେବେ ହେଲେ ତାହାଙ୍କର ପବିତ୍ରତାର ସ୍ତରକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ନାହିଁ କି ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତୋଷଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ତାହାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଏହି ଜୀବନରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପରି ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି କେବଳ ମାତ୍ର ଜଣେ, ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟ ନେଇ ଈଶ୍ୱର ଏହିପରି କହନ୍ତି, ଏ ଆମ୍ଭର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର, ଏହାଙ୍କଠାରେ ଆମ୍ଭର ପରମ ସନ୍ତୋଷ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହୋଇଥାଏ ଓ ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାର ମସ୍ତକ ହେଉଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ତେଣୁ ମଣ୍ଡଳୀ ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀର ମସ୍ତକ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ରୀକରଣର ଧାରା ବା ପ୍ରଣାଳୀ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବିଭାଗରେ ଆମେ ଆତ୍ମା ଓ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଘଟିବାକୁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବା। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ହିସାବରେ ତାହା ସାଧନ କରିବାକୁ ହେବ, ନତୁବା ଅନ୍ୟ କେହି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ତାହା ସାଧନ କରିବାକୁ ହେବ। ମାତ୍ର ତାହାଙ୍କର ଧାରା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାହା ସାଧନ କରିବା। ଏହି ବିଭାଗରେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ଦାସତ୍ୱ ବନ୍ଧନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଭିନ୍ନତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ଯିବା। ଯେକୌଣସି ନୀତି ନିୟମ ଆପଣଙ୍କୁ ତାହାର ଦାସ କରି ରଖେ ଓ ଆପଣଙ୍କୁ ତାହା ପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ, ମାତ୍ର ତାହା ଲଙ୍ଘନ କରିବା ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ। ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଏକ ରବିବାର ଦିନ
ବଡ଼ି ସକାଳୁ ତାଙ୍କର କାର୍ ଚଳାଇ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ ଏକ ଛକ ପାର ହେବା ସମୟରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେଠାରେ ରହିବା ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଇଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଭୋର ସମୟ ଥିଲା ଓ କେହି ପଦାକୁ ବାହାରି ନଥିଲେ। ତେଣୁକରି ସେ ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଦେଖି କାର୍ଟିକୁ ସେଠାରେ ନ ରଖି ଧୀରେ ଧୀରେ ଚଳାଇଲେ। ଏହାପରେ ଜଣେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଅଫିସର ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲେ ଓ କହିଲେ, ଆପଣ କ'ଣ ସେହି ରହିବା ଚିହ୍ନକୁ ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ କି? ସେ କହିଲେ, ହଁ, ମୁଁ ଚିହ୍ନଟିକୁ ଦେଖିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିଲି ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ତାହାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ସେହି ଚିହ୍ନର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତାପରେ ସେ ତାହାଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରାଥମିକ ନିୟମ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଆଗେଇ ଆସିଲେ। ସେ କହିଲେ, ରୁହର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରୁହ। ତେବେ ମୋର ବନ୍ଧୁ ଜଣକ ତାହା ଜାଣିଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେ ତାହାକୁ ପାଳନ କରିପାରିନଥିଲେ। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣଙ୍କୁ ବନ୍ଧନରେ ପକାଇଦିଏ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି କାର୍ ଚଳାଇବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ରାସ୍ତାର ନିୟମ ମାନି ଚଳାଇବାକୁ ହେବ। କାରଣ ଅନେକ ଲୋକ ଏହି ଅଟକିବା ଚିହ୍ନକୁ ନ ମାନି ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାନ୍ତି। ଅଟକି ଯାଅର ଅର୍ଥ ଅଟକି ଯାଅ। ଟ୍ରାଫିକ୍ ଅଫିସର ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି, ମାତ୍ର ଏହାପରେ ଆପଣ ସେହି ଚିହ୍ନକୁ ଦେଖିଲେ ଗାଡ଼ି ଅଟକାନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁ ଜଣକ ଅଟକାଇବେ ବୋଲି ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ। ସେହିଦିନଠାରୁ ବନ୍ଧୁ ଜଣକ ତାହା ପାଳନ କଲେ, ଯଦିବା ଏହା ରବିବାର ଭୋର ସମୟ ହେଉ ବା ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ସମୟ ହେଉ। ଆଉ ଯେଉଁଠାରେ ସେ ସେହି ଅଟକିବା ଚିହ୍ନ ଦେଖନ୍ତି, ସେ ଗାଡ଼ି ଅଟକାନ୍ତି। ଆଉ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଆଇନ ସଙ୍ଗତ। ଏହା ହେଉଛି ଆଇନଗତ ଏକ ଉଦାହରଣ, ଯାହାକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନଯାପନ କରିବା ଅନୁଗ୍ରହରୁ ପତିତ ହେବାର ବିଷୟକୁ ସାଧନ କରେ। ପାଉଲ ସ୍ୱାଧୀନତାର ବିଷୟରୁ ତାହାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ରହିଅଛି। ଏହି 5 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ 15ଟି ପଦରେ ତାଙ୍କର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଧୀନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଅନୁଗ୍ରହରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବା। ଏହାର ଅର୍ଥ ଅନୁଗ୍ରହରୁ ପତିତ ହେବା। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଆପଣ ଏହାପରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟକୁ ଖସି ଆସନ୍ତି, ଯେପରି ଆପଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନଯାପନ କରିବେ। ମାତ୍ର ଏହାଦ୍ୱାରା ଯେ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରୁ ପତିତ ହେବେ, ତାହା ପାଉଲ ଏହି ଅଂଶରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ 5 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସ୍ୱାଧୀନତା ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି, ଅତଏବ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରୁହ ଏବଂ ଦାସତ୍ୱ ଜୁଆଳିରେ ଆଉ ଥରେ ଯୋଚା ନ ଯାଅ। ପାଉଲଠାରେ କହନ୍ତି ଯେ ଆମମାନେ କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନାହୁଁ, ମାତ୍ର ଆମ୍ଭେମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଧୀନରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ ହୋଇଅଛୁ। ତେଣୁ ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସୀର ଜୀବନ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କିଏ ବା ବିଶ୍ୱାସୀ ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଧୀନ ହେବା ବା ଦାସ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପାଉଲ କହନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅନୁଗ୍ରହରେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ, ତେଣୁକରି ଆମମାନେ ସେହି ଅନୁଗ୍ରହର ଅଧୀନରେ ରହି ଜୀବନଯାପନ କରିବା ଉଚିତ। କାରଣ ଅନୁଗ୍ରହ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେହି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତା ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଯାହା ସାଧନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅସମର୍ଥ ହେଉ, ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ କିଛି ଓ ଅଧିକ ଉତ୍ତମ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିଥାଉ। ଆଉ ତାହା କେବଳ ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇ। ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଆମମାନଙ୍କର ଅଂଶ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରୁ। କାରଣ ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଆମମାନେ ସମସ୍ତ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଉ, ପରିତ୍ରାଣ ଓ ପବିତ୍ରତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଉ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଏଫିସି 1 ପର୍ବର 3 ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ପିତା ଧନ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆସୁ ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁର ଅଧିକାରୀ ହେଉ। ମାତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଓ ତହିଁରେ ବିଫଳ ହୋଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ତଥା ଅନୁଗ୍ରହରୁ ବଞ୍ଚିତ ନ ହେଉ। କାରଣ ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦାସତ୍ୱ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ତେବେ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୋତେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଶୀର୍ବାଦର ବିଷୟ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାକୁ ହେବ। କାରଣ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲି, ମୁଁ ମୋର ଆବଶ୍ୟକତାର ବିଷୟ ସବୁକିଛି ପାଇଲି। ପାଉଲ ମୋତେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ତାହାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଓ ତାହାଙ୍କଠାରେ ଭରସା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁ। ଆସନ୍ତୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ନୀତି ନିୟମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅଧୀନରେ ରହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କଠାରୁ ଶକ୍ତି ଭିକ୍ଷା କରୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଧିବିଧାନର ଅଧୀନ କରି ରଖନ୍ତି ନାହିଁ।
ଆମ୍ଭେମାନେ 10 ଆଜ୍ଞାକୁ ଜୀବନର ନିୟମ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହୁଁ। ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆମମାନେ 10 ଆଜ୍ଞାକୁ ଲଙ୍ଘନ କରିବା, କାରଣ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଣୁ ଯେ ଆମେ ଯଦି ସେହି 10 ଆଜ୍ଞା ଅନୁଯାୟୀ ନରହତ୍ୟା ବା ଚୋରି କରୁ ତାହେଲେ ଆମମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ସରକାରଙ୍କର ନୀତି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡଭୋଗ କରିବା। ତେଣୁକି ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ 10 ଆଜ୍ଞାକୁ ଲଙ୍ଘନ କରୁନାହୁଁ, ମାତ୍ର ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହାଠାରୁ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚତର ସୋପାନରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆହୁତ ହୋଇଅଛୁ। ସେହି ସ୍ତର ହେଉଛି ଯେଉଁଠାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ରହିଅଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ମୋହର ଏକ ସ୍ୱାଧୀନତା ରହିଅଛି, ଆଉ ସେହି ସ୍ୱାଧୀନତା ଏକ ନିୟମ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳା ନୀତି। ଏହା ହେଉଛି ଯେ ମୋତେ ତାହାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ହେବ। ମୋର ଆଚରଣ ଯୀଶୁଙ୍କର ସନ୍ତୋଷଜନକ ହେବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବା କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା। ତେଣୁକରି ପାଉଲ କହନ୍ତି, ସ୍ୱାଧୀନତା ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ଅତେବ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରୁହ ଏବଂ ଦାସତ୍ୱ ଜୁଆଳିରେ ଆଉ ଥରେ ଯୋଚା ନ ଯାଅ। ଆସନ୍ତୁ ଏହାପରେ 5 ପର୍ବର 2 ପଦ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଦେଖ ମୁଁ ପାଉଲ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କର ସୁନ୍ନତ ହୁଏ ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମମାନଙ୍କର କୌଣସି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ସୁନ୍ନତ ବିଧି ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ ନିୟମର ଏକ ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ଥିଲା। ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନୋନୀତ ତଥା ପୃଥକୀକୃତ ଇସ୍ରାଏଲ ଜାତି ନିମନ୍ତେ ଏକ ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ଥିଲା। ଏଠାରେ ମୁଁ ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ବିଷୟଟିକୁ ଆଉ ଟିକିଏ ସରଳ କରିଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ଧରିନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଅତି ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ, ଏପରିକି ବିଛଣାରୁ ଉଠି ଚାଲିପାରୁନଥିଲେ, ମାତ୍ର ଆପଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରି ଔଷଧ ସେବନ କଲେ ଓ ଔଷଧ ସେବନ କରିବା ପରେ ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ସେହି ଔଷଧ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କଲେ। ମାତ୍ର ଏଥିସହିତ ଆପଣ ଆଉ ଏକ ବିଷୟ ଯୋଗ କରି କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ନିଜର ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି କଥାରୁ ଏକ ସନ୍ଦେହ ଜାତ ହୋଇପାରେ ଯେ ଆପଣ ସେହି ଡାକ୍ତର ଦେଇଥିବା ଔଷଧ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଲ ହେଲେ ନା ନିଜର ଔଷଧ ସେବନ ଦ୍ୱାରା ଭଲ ହେଲେ। କାରଣ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ଆଉ କିଛି ବିଷୟ ସେହି ଡାକ୍ତର ଦେଇଥିବା ଔଷଧ ସହିତ ଯୋଗ କଲେ, ତଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ଯେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଜାଣିପାରିନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଉଲ କ'ଣ କହନ୍ତି ତାହା ଭଲ ଭାବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଓ ଆଉ କିଛି ବିଷୟ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଉଦ୍ଧାରପ୍ରାପ୍ତ ନୁହନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ବା ନିଶ୍ଚିତ ନୁହନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ସୁନ୍ନତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି, ଯାହାକି କେବଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ଚିହ୍ନ ବା ବ୍ୟାଚ୍ ପରି, କିମ୍ବା ଆପଣ ଯଦି ଆଉ କିଛି ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରନ୍ତି ଓ ତହିଁ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିତାଣ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୂଲ୍ୟହୀନ। କାରଣ ସେ କିପରି ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କିଛି ଲାଭଜନକ ହୋଇପାରିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିତାଣୀ ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କଠାରେ ନିର୍ଭର ନ କରି ଏକ ଔଷଧ ବୋତଲ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଭକ୍ତ ଦାସ ଏହିପରି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ଯାହାକି ଅତି ମନଛୁଆ। ଏହା ଏହି ପ୍ରକାର କିଛି ବିଷୟ ଥିଲା, ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ଭରସା କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟକୁ ଆସେ ଓ ସେ ମୋତେ ପଚାରନ୍ତି, ତୁମେ କାହିଁକି ଏଠାରେ ଅଛ, ମୁଁ କହିପାରିବି, ମୁଁ ଏଠାରେ ଅଛି କାରଣ ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛି। ଯଦି ସେ ମୋତେ କହନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହା ଅତି ପ୍ରଶଂସନୀୟ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ କ'ଣ କରିଅଛ, ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାରିଲି ଯେ ତୁମେ ଏକ ପରମାର୍ଥ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସଭାପତି ଥିଲ, ଆଉ ତୁମେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଏକ ମଣ୍ଡଳୀର ସଦସ୍ୟ ଥିଲ। ତୁମେ ତୁମର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ବିଷୟମାନ ସାଧନ କରିଅଛ। ତାପରେ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେବି, ଏହା ସବୁ ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ଏହିସବୁ ଉପରେ ଆଦୌ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ। ହେ ମୋର ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କଠାରେ ନିର୍ଭର କରେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଏହିପରି ଭାବେ କ'ଣ ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି? ଏହାପରେ 5 ପର୍ବର 3 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ମୁଁ ସୁନ୍ନତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣକୁ ପୁନର୍ବାର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଅଛି ଯେ ସେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦାୟୀ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବିଷୟକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କେବଳ ସେହି ବିଷୟ ସବୁକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ଅଲଗା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ବାଦ୍ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ବାଦ୍ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ, ଅଥବା କିଛି ହିଁ ପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆନନ୍ଦିତ ଯେ ମୁଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଧୀନରେ ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ମୋର ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି। ତାହାଙ୍କୁ ସଦାସର୍ବଦା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରାଇବାରେ ମୋହର ଏକ ସମସ୍ୟା ରହିଅଛି, ଯାହାକି ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଯାହାଙ୍କୁ କି ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଅଛି। ମୁଁ କିଛି ବିଧିବିଧାନକୁ ଅନୁକରଣ କରୁନାହିଁ। ମୁଁ ସୁନ୍ନତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣକୁ ପୁନର୍ବାର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଅଛି ଯେ ସେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦାୟୀ। ଏହାପରେ 4 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମେମାନେ ଯେତେ ଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଅଛ, ତୁମେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଅଛ। ତୁମେମାନେ ଅନୁଗ୍ରହରୁ ପତିତ ହୋଇଅଛ। ଯଦି ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଉଦ୍ଧାରପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି
ଓ ଏହାପରେ ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଧୀନ ହୁଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରୁ ପତିତ ହୁଅନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆପଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ ହେତୁ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ହେତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାରପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛନ୍ତି ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅଧୀନ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେ ତାହାଙ୍କର ପବିତ୍ର ରକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂପେ ଦେଇ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ରୟ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଧୀନରୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦାସ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆସୁ ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାହାଙ୍କ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ଜୀବନଯାପନ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେହି ଧାର୍ମିକତାର ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଅନୁଗ୍ରହର ସନ୍ତାନ, ସେମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଧୀନରେ ନାହାନ୍ତି। ପାଉଲ କହନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନର ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରେ, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଧୀନରେ ଆଉ ନୁହେଁ, ସେ ଦାସତ୍ୱ ଜ୍ୱାଳିରେ ବନ୍ଧା ନୁହେଁ, ସେ ମୁକ୍ତ। ସେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହେବା ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେପରି ଚିନ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପରିତ୍ରାଣର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିଛନ୍ତି। ଆମକୁ କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ହେବ, କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ପାପ ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣାର ରକ୍ତ ଦେଇଥିବାରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମୁକ୍ତ। ତେଣୁ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି, ଦାସତ୍ୱ ଜ୍ୱାଳିରେ ଆଉ ଥରେ ଯୋଚା ନ ଯାଅ। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ଯେ ଆମେ ଦାସତ୍ୱ ଜ୍ୱାଳିରେ ଯୋଚା ଯାଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତ ହୋଇଅଛୁ। ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ଲାଗି ରହିବା, ଯେପରି ଆଉ ଦାସତ୍ୱ ଜ୍ୱାଳିରେ ଯୋଚା ନ ଯିବା? ଆଜି ତ ଆମ ସମୟ ଶେଷ ହେଲାଣି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟାଳୁ ପ୍ରେମମୟ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ, ତୁମ ପ୍ରଶଂସା, ତୁମ ସ୍ତୁତି ବନ୍ଦନା କରୁଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦାସତ୍ୱ ଜ୍ୱାଳିରୁ ମୁକ୍ତ କରିଛ। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରିଛ। ପ୍ରଭୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଇଛ। ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ କହିଛ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ସେମାନେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଗମନ କରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଲୋକର ସନ୍ତାନ ପରି ଆଲୋକରେ ଗମନ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଇଥିବାରୁ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ, ଏହି ସମୟରେ ପୁଣି ଥରେ ତୁମ ନିକଟରେ ନିଜ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମ ଶକ୍ତି, ସାମର୍ଥ୍ୟ, ବଳ ଦିଅ। ଏହି ମନ୍ଦ ଜଗତରେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲୁ, ଆମେନ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଗତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସି ଇସାକ। ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, କିଏ ମଣ୍ଡଳୀର ମସ୍ତକ ଅଟନ୍ତି? ଏ ଯୀଶୁ, ବି ପାଳକ, ସି ଯାଜକ, ଡି ଫାରୁସି। এই ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅପସନ୍ ଏ, ବି, ସି, ଡି ମଧ୍ୟରୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ବାଛି ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକଣା ସହିତ 9777221415 ଫୋନ୍ ନମ୍ବରରେ SMS କିମ୍ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଦ୍ୱାରା ଜଣାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତେବେ 044490812996ରେ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଦେଇ ବିଜୟୀ ହୋଇପାରିବେ। ଗତ ସପ୍ତାହର ବିଜୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ହେଲେ କନ୍ଧମାଳରୁ ସାମନ୍ତ କୁମାର ନାୟକ ଓ ପରିବାର।